الزلف الأول. السلام عليكم سال tout le monde. هذا اسم بحر الشطح depuis vendredi. Bon, la vidéo qu'est-ce que خمرت فين عن l'événement كي بومانا كي سي الجمعة ميدن الفار ديال ces incidents plus suite ce qu'il a déclaré Majid Tebboune دي قناة تلفزيون. اليوم درت لا فيديو هادي لما صرا الحركة تاع نهار الجمعة، ومع واش شفنا في القناة تاع صحافة البودورو واش ديكلارا مجيد تبون. قالك الحراك راه فراح، رانا قبلنا طلبات تاع الحراك، يعني ما نطولش في كلام. المهم شفتو كاع في التلفزيون واش قال. كتسول ميركو تلفزيون تقرا شفنا تزرع ميركل كوم كوا الحركة ثانا كودس هكاك. انا مجيد تبون كشعبي بسيط من 62 للآن غير الكذب في الكذب. Depuis 1962 à ce jour, vous gérez l'Algérie rien qu'avec des mensonges à ce jour. تعاش مش الكذوبات. تبون ساكين تنضد يون خطفان ثم خالفت كاث النظام. راك تقول راك خطبت قلت ماشي كيما موالف تقول هذه خطرة. راك تقول انت رئيس الجمهورية ورئيس تاع الجيش، يعني راك انت هو المسؤول. راك قلتها حتى واحد. حنا كمواطنين رانا نشوفو رانا نتبعو. انا نطرح لك سؤال امسي تبون، الا انت عاد هكذا بليك الحراك اسماه، انا كشعبي بسيط نطلبك حاجه زوج. اش خاطرك هدرت على الانتخابات تاع البرلمان والبلديات وسيت سويت، دونك نجاوبك في زوج في هذا كشعبي بسيط. أنا نتبع راني نسمعك. شيش نهار الجماعة ما تخرج الشرطة، خلي الشعب يجاوبك. هاديك الساعة يبان واش راك تقول. كان تا رئيس مام تاع سيتادير si tout le monde, vendredi, laissez le peuple marcher. Le peuple, il marche pacifiquement. Laissez-le marcher. Il va répondre. Parce que là, vous avez mené un discours différent des précédents des discours, malgré ces discours de mensonges, bien sûr. Mais, quand même, comment vous avez le courage de dire que vous êtes président de tous les Algériens? Eh bien, vous avez le courage de le dire. Donc, nous, le peuple, laissez-nous marcher, on va vous répondre. Deuxièmement, vous avez parlé des élections. روح سيد تحب لي زيليكسيون، لازم تبدل البرلمان. Il faut que vous allez changer des chemises et vous ne vivez pas comme vous dites.
à les élections législatives, mais par circonscription. Je dis bien par circonscription. Ayez le courage de le dire. واش دوخني تاني رئيس جبهة التحرير الوطني. نورمالمون اللي اسم هذا جبهة التحرير الوطني راه في الموزي. علاه كي نقول لكم نورمالمون لي او موزي كي عاد من 62 لهنا لليوم وني 2021 مازال يهدر باسم جبهة التحرير الوطني. واش تحرر دركا يا اخي البلاد حررناها 62. Qu'est-ce que vous allez libérer, monsieur le secrétaire général? Avec un mensonge à Tindouf. Comme quoi Tindouf va devenir mieux que Dubaï. Drôle, c'est drôle, vraiment. Wallah, عيب كبير. والله عيب, c'est honteux. C'est honteux, un parti وين ماتوا فيه 1,500,000 شهداء. سي كراف تحكوا تكذبوا الشهداء اللي حرروا البلاد هذا. تحشوا بالكذب. بون j'arrête ici. passons aux choses sérieuses. دوك نحبس هنا ذاك راه حبسه. انا غادي غير الصح ندايله انسيو تجمي تم قرانت يورشكي تسداوي في لي زونيفرسيتي مره سوغاد دي فغن ارسافريد سوغادو دي فيرنارا خاصو تفعنارا بالك تسداويين زرفنتنت مي تقول السن حرقا نفهميثن اما كنفهمت مو دفعنا لسا دفعنا لسكا اساكين داني صفراح ندزا les étudiants du fond d'Alger. Je leur rends un grand hommage pour les étudiants. Je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. L'avenir du pays est entre vos mains. C'est pas entre nos mains. Si vous continuez comme ça, le Dieu vous aidera et vous allez arriver avec la bénédiction du Dieu et de tout le peuple qui sont derrière vous, parce que vous serez des futurs gérants de l'Algérie. Pourquoi pas? Barakat من الكبار هادو. Niveau d'ardoise, c'est fini. C'est fini le niveau d'ardoise. Aussi, excuse-moi alors que je mélange les langues. Un peu en arabe, un peu en français. شوية بالعربية un peu en français. Je torse تمازيغتنا. إوا شو c'est des sujets لا نو قاعد يفهمن كي تحصل c'est un problème pour moi mais هذا عرض حبيت نرسل رسالة لكل الإمامات الجوامع في قطر الجزائر. يا الإمامات يا أخي على بالكم الحراك من فبراير 22 فبراير 2019 شاب خرج على الحق ماشي على الباطل باش يبين الحق.
حرقة تاع بلادو، هذا بلادو راه يطلب غير الحق، الديمقراطية، لا جوستيس، الحكم عند الله أولا، الحكم عند الدولة. كاين ربي كاين دولة مليحة ولا ماشي مليحة، حب ولا كره. غدوة ينجم يخرج العسكر يتيري في واش دولة. مي انت يا إمام وراه الشجاعة تاع الدين باه تشهد، راك في المنبر راك تقول لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله. الشعب علاش ما يخرج مقبل على 10 سنة حتى مور الصلاة؟ هذاك الشعب قدر كبير ليكم، استناكم باش تجيو تشاهدوا. في الشعب هذاك كاين مام مسيحيين، كاين ماشي مسيحي ماشي مسلم، مي راه يستناك تخرج باش تبدا لا مارش، الحرك باش يبدا. وهذه ما درتوهاش الحساب. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. هذا ما نقولو. J'ai un autre message pour nos frères immigrés où ils se trouvent, mais en particulier pour les immigrés français. On vous remercie pour toutes les actions que vous avez menées et vous menez maintenant et que vous allez mener encore. On vous souhaite du bon courage. Seulement ce que je voulais vous dire, d'arrêter, si vous voulez que notre pays devienne parmi les grandes puissances du monde, vous avez du pain sur le plancher, mes frères qui se trouvent en France. C'est simple. C'est simple. Cessez de voter en France lorsqu'il y a des élections présidentielles. Laissez les Français élire le président de la République. Si je vous dis ça, j'ai mes raisons. La loi en France qui est datée de 1992, ils ont voté la loi que les résidents algériens en France, comme les Maghrébins, ils ont le droit de voter en France pour élire un président français. Alors, je dis bien cette loi de 1992. Qu'est-ce qui s'est passé avant 1992 en Algérie, après l'arrêt du processus électoral, où il était une fois une élection transparente? Ce que j'ai dit tout à l'heure, M. Tebboune, faites-la par circonscription. Je vous défie. Par circonscription. Un député, le dépouillement à la DERA. تما ما كاش كارا ما تكونش. C'est des élections avec la liste. Ce que je vous propose. Revenons concernant la France, comme je vous l'ai dit, mes chers frères en France, cessez de voter. Depuis 1992, les Algériens votent en France. Chirac, Sarkozy, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Algérie? Regardez depuis l'arrêt de processus électoral ce qui est arrivé en Algérie. Combien de morts? Regardez l'arrivée de Bouteflika. Qu'est-ce qui s'est passé?
Regardez maintenant, actuellement, on est 2021, on est passé de plus en plus en pire. De plus en plus empiré, jusqu'à quand? Les Français, ce qu'ils aiment en Algérie, rien que les richesses. Et non seulement les richesses, maintenant même le cerveau. Avant, dans le temps, les Français cherchent la main-d'œuvre. Maintenant, ils n'ont pas besoin de la main-d'œuvre. C'est le cerveau. Et que ils nous laissent, ils aident. Il a dit lui-même Macron. Il a dit lui-même Macron. Il n'a jamais. D'ailleurs, j'ai horreur lorsque l'entend qu'il parle de l'Algérie. Non, 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 vous aidez des personnes, aidez vos personnes, ça s'arrête là. Ne parlez pas aux Algériens. Donc, chers frères, je ne vais pas compter ce sujet, vous le connaissez bien sûr, c'est la France qui gère. À ce jour, il a félicité même, Tebboune l'a dit lui-même, donc tout est clair. Donc, je vous demande, ne votez pas. Si les Algériens ne vont pas voter en France, croyez-moi, il va y avoir un changement. Parce que si vous croyez d'ici demain qu'on va arriver, le chemin, certes, n'est pas très long. La lumière s'approche. La liberté, on la sent. Mais la liberté a des conditions. L'union, c'est le signe de l'UJTA, où le syndicat a resté la bouche bée. Tous les syndicats n'appellent pas la grève. Et pourtant, les chouhada, dont le secrétaire général, qui n'a pas respecté, c'est grâce à la grève de 7 jours que l'UJTA, rahimullah, s'est dit. Sakin, rien. Vous voyez, c'est le moment de sauver l'Algérie, chacun de son côté, avec ce qu'il peut faire. Eh bien, je vais terminer cette vidéo avec cet exemple. Moi qui étais petit, il y avait un incendie dans une forêt. C'est tous les animaux qui sont paniqués. Tiens, voilà, on voit rouge-gorge qui a mis un peu d'eau dans son bec, comme moi, petit. Le lion lui a posé la question, et toi avec ta goutte là, tu vas atteindre ce feu? Et oui, je ne peux pas l'éteindre. Mais je dois contribuer ma part. Comme moi, je suis petit, je fais mon devoir. Dieu merci. J'appelle à la paix, à l'union, au respect, pour sauver l'Algérie. C'est tout. C'est notre pays. On n'a pas le droit de laisser nos enfants qui se jettent à la mer. La suite, vous la connaissez vous-même. Je vous laisse. Merci beaucoup.